सत श्री अकाल जी, स्वागत है तुहाडा साडे प्लेटफॉर्म मास्टर क्लासेस पटियाला ते। जिवें कि तुसीं थंबनेल ते देख ही लिया होगा कि PCS 2023-24 मीनस वो PCS पंजाब दा जो इस साल जिसका प्री का एग्ज़ाम इस साल के दसंबर तो लैके अगले अप्रैल मार्च तक होने के आसार बहुत बने हुए आ। सो उस PCS की तैयारी नूं लैके अज आपां ये गल क्लीयर करनी आ। ये अपने आप च एक फ्री स्ट्रैटेजी वीडियो होने वाली आ, स्पैशली उन्होंने स्टूडेंट्स वास्ते जिहड़े स्टूडेंट्स जां तां किसी भी इंस्टीट्यूट के जां साडे इंस्टीट्यूट च इनरोल्ड ने जां वो बिल्कुल अपने लैवल ते सैल्फ स्टडी कर रहे हैं। सो उन्हां दी कई बारी ये दुविधा हुंदी है, जां स्पैशली वो बच्चे जिहड़े बिना किसी मैंटर तो जां गाइड तो तैयारी कर रहे हैं कि वो प्री की तैयारी पहलां करन कि मेनस की, तो उन्होंने फैक्ट्स के आधार पर यह जानकारी चाहिए होंगी है कि किहड़ी तैयारी नूं किवें हत्थ पाया जाए। तो देखो एक सिंपल जिहा फार्मूला है, बड़ा बेसिक जिहा, कि असी 2018 ते 2020 के PCS नूं आधार बनावांगे। जे मैं 2018 जां 20 के PCS नूं आधार बनावां तो एक गल बड़ी क्लीयर समझ आउंदी है कि 18 तो बाद 20 ते 20 तो बाद 2020 के PCS तो बाद जे असी गल करिए नैक्सट अगले PCS की, तो विच जिन्ने भी एग्जाम PPSC ने लए आ अपना ऑब्जैक्टिव टाइप, मतलब कि जिहड़ा ऑब्जैक्टिव पेपरां दा लैवल आ उहनूं PPSC एक्सपोनैंशली वधा रही है, बड़ी गति नाल वधा रही है। सो सब तो पहली गल ये आ कि जे असी पेपर तो काफ़ी समा पहलां 6 तो 8 महीने पहलां उहदे प्री दी जां ऑब्जैक्टिव टाइप पेपर की तैयारी ना कीती तां असी मैदान चों बाहर हो जाएंगे। तो PCS की प्री तैयारी च एक गल बड़ी कॉमन आ, तुसीं चाहे नैब का पेपर चाहे पुराना कोई भी पेपर देखो, PPSC बेशक स्टेटमेंटां 2 3 4 5 स्टेटमेंटां करती जा रही है अपने सवाल दे विच, पर वो स्टेटमेंट्स सारियां फैक्ट बेस्ड ने, ठीक आ। उहदे च किते भी थोड़ी इंटरप्रटेशन नहीं पुछी जा रही। इट मीनस जो फैक्ट बेस्ड स्टेटमेंट्स आ जान, मतलब कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फाइनांस कमीशन, he is removed by president on advice of supreme court, his allowances are fixed by parliament by an act। ये सारे फैक्ट बेस्ड स्टेटमेंटां होंदियां, ठीक आ। सो ये गल क्लीयर आ कि सानू जदों फैक्ट बेस्ड स्टेटमेंट्स आ जाण तां साडी ना जिहड़ी रोटिंग पावर आ, रट्टा मारन दी पावर आ, वो सानू वधाउणी पैंदी है। मीनस तुसी लक्ष्मीकांत नूं एक बार पढ़ के ये नहीं कह सकते कि तुहानूं सुप्रीम कोर्ट दियां सारियां, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज दियां सारियां क्वालिफिकेशनस क्लीयर हो गईयां, हाई कोर्ट के जज दियां सारियां पावरां क्लीयर हो गईयां, सुप्रीम कोर्ट के इंडिपेंडेंस के सारे क्लॉज क्लीयर हो गए, तुहानूं फैमिली कोर्ट दियां सारियां प्रोविजनस पता लग गईयां। नहीं, तुहानूं वार वार पढ़ना पऊगा तो बड़ी थॉरोली पढ़ना पऊगा। सो इस करके PCS की प्री की तैयारी तो बिल्कुल पैरल चलाउणी पैनी है। जिथों तक गल मेनस की है कि यहदी तैयारी आपां प्री तो बाद कर लीए, फिर जिवें दा 2018 ते 20 PCS का रवैया रहा है, लास्ट लेटैसट 2 PCS एग्जाम्स प्री तो लैके मेनस दे विच टाइम ही नहीं मिल रहा। 18 च बहुत घट मिलिया, 20 भी नहीं मिलिया। सो इत्थे गल ये निकल के आ गई कि सानू मेनस की तैयारी भी पैरल करनी पैनी है। हुण PCS की प्री ते मेनस की तैयारी जिहड़ी आ वो करिए किवें आपां PCS प्री की स्ट्रैटेजी तैयार करिए ते किवें आपां अपनी मेनस की स्ट्रैटेजी तैयार करिए। जिहड़े स्टूडेंट्स PCS प्री नूं ते मेनस नूं पैरल फोकस करना चाहुंदे आ, सब तो पहलां तो प्री ते आ जाओ। देखो प्री दे विच तुहानूं पता होना चाहिए कि PCS दे प्री च किहड़े-किहड़े सबजैक्ट आ जिहड़े असीं कई वारी उलझ जांदे आ ते नहीं पढ़ पाउंदे। असी कॉन्स्टिट्यूशन तो सारे पढ़ लैंदे आ, संविधान, असी पोलीटिकल थिंकरस जिन्होंने आप पोलीटिकल थ्योरी कहने आ, ये असी भुल जाते हैं। पोलीटिकल थ्योरी वो चैप्टर आ जिहदे च बहुत सारे पोलीटिकल थिंकरस दियां सीधियां स्टेटमेंटां PPSC 5-7 नंबरां दियां कई बार पुछ लैंदी है। जे चलो जिस साल ना आउण तां बच गए, पर जिहड़े साल आ गए उस साल ये डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है। सो तुसीं कॉन्स्टिट्यूशन, पोलीटिकल थिंकरस, उस तो बाद अपना सिंपल आ इकनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, पंजाब, तो इस तरीके के सारे सबजैक्ट जिहड़े कि अपने नॉर्मल होंदे आ, इंटरनैशनल रिलेशनस हो गया, साइंस टैक हो गया, तो PCS दे विच तां जरनल साइंस भी बहुत आउंदी है साइंस टैक दे नाल। ਉਹ जे PSL भी GSL भी पुछ रहे आ तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ रिफ्लैक्शन रिफ्रैक्शन भी ਪੁੱਛਣਗੇ। सो ਤੁਹਾਨੂੰ बड़ी वधिया तरीके नाल ਇਹ ਸਾਰੇ सबजैक्ट ਜਿਹੜੇ ਆ ਤਿਆਰ होने चाहिए आ। पर प्री की तैयारी करिए किवें?
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਬੇਸਡ। ਉਵੇਂ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਅਕੈਡਮੀ ਆ ਓਨਲੀ ਆਈਏਐਸ। ਓਨਲੀ ਆਈਏਐਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾ ਇੱਕ ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪ੍ਰਯਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, PRAYS, ਪ੍ਰਯਾਸ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼। ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨ, ਉਹ ਵੀ ਚੈਪਟਰ ਵਾਈਜ਼, ਸਬਜੈਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬਜੈਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਬੁੱਕਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੈਪਟਰ ਵਾਈਜ਼ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਚੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਯਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਚੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ PCS ਦੇ ਪ੍ਰੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ UPSC ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ PCS ਦੇ ਲੈਵਲ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਈਵਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਕੈਡਮੀ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਯਾਸ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੱਜ ਆ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੈਂਟਰ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ YouTube ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਰੀਸਟਰਕਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਬੁੱਕਸ ਹੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੱਸਣਗੀਆਂ। ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਬੁੱਕਸ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਲਿਟਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੁੱਕਸ ਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਛਾ ਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਆਨਸਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਨਸਰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਹ ਮੈਂ ਛੱਡਤਾ, ਆਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਇਕਾਗਰ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। PCS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਕਿੰਗ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੈਲੰਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਵਰਕਿੰਗ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ PCS ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨੋਰਮਲ PCS ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਿੰਗ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆ, ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਖਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਐਕਸਟਰੀਮ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਟਰਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰ PCS 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਤੇ ਇਹ ਪੈਰਲਲ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇੰਪੈਕਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ ਨੈਕਸਟ ਮੇਨਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਤੇ ਮੇਨਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੋਟਸ ਮੇਕਿੰਗ ਦਾ। ਆਖਰ ਇਹ ਨੋਟਸ ਮੇਕਿੰਗ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਦੇਖੋ PCS ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ 12ਵੀਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਣੀ ਹੈ 100 ਨੰਬਰ ਦੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ? 5 ਐਂਟੋਨੀਅਮ, 5 ਸਿਨੋਨੀਅਮ, 5 ਟੈਂਸ ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ, ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਪੈਸਿਵ ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ। ਆਮ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਆਉਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਆਉਣਗੇ। 10 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੈਰਾ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਾ ਲੈਣਗੇ, 10 ਨੰਬਰ ਦਾ ਲੈਟਰ ਲਿਖਾ ਲੈਣਗੇ, 10 ਨੰਬਰ ਦਾ ਐਸੇ ਲਿਖਾ ਲੈਣਗੇ। ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ 100 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜੋ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਉਹੀ ਸੇਮ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ 12ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ 'ਚ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਨੰਬਰ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ 50 ਨੰਬਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮਰ। ਬਸ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮਰ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ 50 ਵਾਲਾ ਖਿੱਚ ਕੇ 100 ਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਪੇਪਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਐਸੇ ਦਾ, ਨਿਬੰਧ ਦਾ, ਲੇਖ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਉਹ 4-5 ਲੇਖ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਵੀ ਲਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਤੇ 6-7 ਦੇ ਕੇ 2 ਵੀ ਲਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ 7 ਜਾਂ 8 ਨਿਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਐਸੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਲਿਖੋ। 3 ਲਿਖਾਉਣਗੇ ਤਾਂ 800 ਵਰਡ ਦੇ, 2 ਲਿਖਾਉਣਗੇ ਤਾਂ 1200 1250 ਵਰਡ ਦੇ, 1 ਲਿਖਾਉਣਗੇ ਤਾਂ 2500 ਵਰਡ ਦਾ। ਇਹ ਪੇਪਰ 150 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਪਰਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਐਸੇ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਹੜੇ? ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। GS1, GS2, GS3 ਅਤੇ GS4। 250, 250, 250, 1000 ਨੰਬਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਆਹ 4 ਆਉਣੇ ਆ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ GS1 ਆ, ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਆਉਣੀ ਆ। ਇਸ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ, ਸਾਰੀ ਜੋਗਰਾਫੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸੋਸ਼ੋਲੋਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਹੂੰਗਾ। ਸੋ ਆਹ ਪੇਪਰ 'ਚ 4-5 ਸਬਜੈਕਟ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਹਰ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 60-60 ਨੰਬਰ ਦਾ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਆ? ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ 250 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਬਣੂਗਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ 60 ਨੰਬਰ ਦੀ ਜੋਗਰਾਫੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ 80% ਮੇਨਸ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਜਾਂ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
अच्छा कि जे ਜੋਗਰਾਫੀ ਆਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ 에ਅਰ ਮਾਸ ਰੱਟ ਜੋ, 에ਅਰ ਫਰੰਟ ਰੱਟ ਜੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। 에ਅਰ ਮਾਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਯੂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪੁੰਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਊਡ ਬਰਸਟ ਬੱਦਲ ਫਟਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਓਸ਼ੈਨਿਕ ਪਲੇਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਆ ਤੇ ਡਾਈਵਰਜੈਂਸ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਤ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਪਲੇਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਟ ਟੈਕਨੋਨਿਕ ਥਿਊਰੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੋਟ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਗਰਾਫੀ ਆ ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਪਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲਿਖ ਸਕੋ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ BA MA ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖੂਗਾ ਉਨੇ ਨੰਬਰ ਮਿਲਣਗੇ। PCS ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਲਿਖੂਗਾ ਉਨੇ ਨੰਬਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖੂਗਾ। ਅਤੇ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਉਹ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੇ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ 1 ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਮਿਲਰਲੀ GS2 ਦਾ ਪੇਪਰ ਆ, GS2 ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਮੈਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਆਊਗਾ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਵਰਨੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਸੁਸ਼ਾਸਨ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲਸ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਲੀ ਦੇ ਕਰੰਟ 'ਚੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲਸ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ UK ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੰਡੀਆ UK ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ 10 ਕੁ ਵਰਡ ਲਿਖ ਲਾਂ। 10 ਕੁ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ ਸਟੈਟਿਕ ਵਰਡ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ UK ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਬੰਧ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਗਏ ਆ, ਜੋ ਉਸ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਊਂਟਰ ਪਾਰਟ ਭਾਵ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਖਰੇ ਨੋਟਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਪ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੇਰਾ ਕੰਟੈਂਟ ਵੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਕੱਢ ਲਓ। ਬਸ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ MCQs ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਯਾਸ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਮੇਨਸ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਮੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, IAS UES ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ PCS ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਉਸ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਬਣਾਓ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਮ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੋਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਂਟਰ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆਨਸਰ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਭੇਜੋ। ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢੂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਐ ਨਾ ਲਿਖੋ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਰੋਂਗ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਕਿ ਇਟ ਮੇ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ ਰੋਂਗ, ਕਿ ਇਹ ਕੁਛ ਗਲਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ, ਇਹ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਜੇ ਗੱਲ ਘੁਮਾ ਦਿਓ, ਮੀਨਸ ਬੜਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਆਨਸਰ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਡ ਆ ਗਈ ਸਮਝ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬੋਡੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਤੋਂ ਫਰੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਟੈਕਨੀਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੱਧਾ ਆਨਸਰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕਦਾ ਹੀ ਖੇਡ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਸ ਸਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਸ ਸਾਲ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ PCS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 3-4 ਸਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, PCS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੇ PhD ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਆਮ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਆ ਵੀ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੋਗਰਾਫੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਵੇ ਮੈਂ ਓਸ਼ੈਨਿਕ ਪਲੇਟਾਂ ਬਾਰੇ ਆ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਜੀਓਮੋਰਫੋਲੋਜੀ 'ਚ ਆ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਡੂੰਘਾ ਲਿਖੀ ਜਾਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਜਰਨਲ ਸਟੱਡੀਜ਼। ਜਰਨਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਰਨਲ ਸਟੱਡੀਜ਼। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡੀਪ ਨੌਲੇਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਬੇਸਿਕ ਨੌਲੇਜ ਸਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਇਹਦਾ ਉਹ ਮੀਨਸ ਕੀ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ TB ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆ, ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਆ, ਵਾਇਰਲ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਫਸਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ CMO SMO ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੋ।
ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਟੀਬੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਆ, ਇਹਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਕੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨੁਕਸਾਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਮ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਖਬਾਰ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੋਂ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ, ਕਿਤੇ ਹੋਰੋਂ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ। ਸੋ GS2 ਤੇ GS3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੰਟ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਹ ਵੀ ਕਰੰਟ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਾ CAPF ਦੇ CRPF ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਣਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਾਰਡਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਬਾਰਡਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਕੁਝ ਲਿਖ ਲਾਂ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਿਹੇ ਹੀ ਟੌਪਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਘੁੰਮਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੈਟ, ਆ ਸਟੈਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੈਂਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਮੈਥ ਵਾਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੜਕਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਤੇ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਤੇ ਕੋਈ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ GS3 ਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਟਰ ਨੇ ਹਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। GS4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਨੋਮਿਕਸ, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ, ਐਥਿਕਸ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਥਿਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਪ੍ਰਤੀਸਥਿਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਨਸੀਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੀਵੇਜ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਰੋਜ਼ ਆਨਸਰ ਲਿਖਣੇ ਆ ਲਿਖੋ, ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੇ ਨਾ ਲਿਖੋ, ਪਰ ਨੋਟਸ ਰੋਜ਼ ਬਣਾਓ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂਟਰ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ 3, ਤੇ ਨੋਟਸ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਬਣਾਵੇ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ PCS ਦਾ ਪ੍ਰੀ ਦੀ ਡੇਟ ਨੋਟਿਸ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ 30% ਨੋਟਸ ਬਣੇ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੀ ਆਵੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ 50%, 60% ਜਿਹੜੇ 70% ਤੱਕ ਨੋਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਣੇ ਹੋਣ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ 70% ਨੋਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਨੋਟਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ। ਪਰ ਜੇ 100% ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਬੜ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਤਾਂ ਰੀਸ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ GS ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇਖੋ। ਹਾਂ, ਸਮਝੌਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਕਰ ਲਾਂ, ਫਿਰ ਆਹ ਕਰ ਲਾਂ, ਫਿਰ ਆਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਆਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੱਕ ਹੀ ਨਾ ਜਾਓ। ਸੋ ਬੜੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਲੀਕੋ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਕੈਡਮੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੈਂਟਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਲਓ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦਿਨ 'ਚ 3 ਆਨਸਰ ਲਿਖੋ, ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 3 ਆਨਸਰ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ 3 ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਤਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰੀ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨੋਟਸ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ MCQs, ਉਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਇੰਨੇ MCQs ਕਰੋ, ਉਹ ਵੀ ਔਖੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੱਢੇ, ਜਿਹੜਾ PCS ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ PCS ਦੇ ਪ੍ਰੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੱਢੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਿਓ ਕਿ CSET ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਬਚੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਲਾਸਟ ਮਸਲਾ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ। ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਾਸਤੇ YouTube ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਦੀ SST ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, 9ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਤੇ SST ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ 4 ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰ ਦੈਨ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ BA ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, BA ਹਿਸਟਰੀ, BA ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ, BA ਜੋਗਰਾਫੀ ਤੇ
11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਦੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ, 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਦੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ, 10ਵੀਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ, 10ਵੀਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਪਡੇਟਡ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ 7ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜੇ ਵਾਕਈ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ 'ਚ ਜਨੂਨ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਡੇਲੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਉਵੇਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੰਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਾਈਲਿੰਗੁਅਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿਓਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਪਿਓਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਂਟ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਨੋਟਸ, ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਛੱਡੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਨੋਟਸ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 4 ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੈਣਗੇ, ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਨੋਟਸ ਕਦੇ ਵੀ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨੋਟਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪਟਿਆਲੇ ਪਹੁੰਚਣ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਨੋਟਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਐਡੀ ਤਗੜੀ ਸਲਾਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੱਚਾਈ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੋਟਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ 'ਚ ਸੱਚਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦ ਕਰੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਬੁੱਕਸ ਦੀ ਫੀਸ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ, ਪੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਸ 'ਚ ਬੇਕਾਰ ਨੇ, ਰੱਦੀ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਸ ਮੇਰੇ ਛੱਡੋ ਕਿਸੇ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਬੈਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਟੀਚਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਮਿੱਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਨੋਟਸ ਹੀ ਸੱਚੇ ਮਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੱਚਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿਤਾ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋੜ ਲਈ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 77078 00072 ਸਾਡਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੰਬਰ ਆ। 80544 00797। PCS ਮੇਨਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, PPSC ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੱਲ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਂਟ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬਾਈਲਿੰਗੁਅਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ 77078 00072 80544 00797। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਐਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਇਓ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ।